ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीना श्रीगुरुभ्यो नमः अग्ने प्रदिशश्चतस्रस्त्वया महीरयध्वम् निर्मण्यं प्रतिनुदगायै हर्यश्वमृडयेन्द्रमानो रीरिषो मापराधाः येन सपत्नापदे भवन्त्विन्द्राग्निभ्यामपबाधामहेतान् वसवो रुद्रा आदित्या उपरि स्पृशं मोक्षं चेत्तारमधिराजमक्रन् अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे योगो जिद्धनजिदस्वजिद्यः इमन्नायो अयं स्मरणात् पुंसां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तुते गोविदं वज्रबाहुं जयन्तं सम्पतन्ति कुमाराभिषिखा इव भ्रातृव्याभ्यः अद्यदिष्टद्दशनशने अभिपूरुषः यमतन्वता यद्मः शरद्धविः त्रिसप्तसमिधः कृताः अपध्रन् पुरुषम् अरुजः सामानि जज्ञिरे तस्मादजाग्निरे तस्माद्जातन्द्रमा मनसो जातः नाभ्यासीदन्तरिक्षं सर्वे साध्याः सन्ति देवाः सम्भूतपृथिव्यैरसाच्च वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदविदसंसृजे नो हनुमत्प्रचोदयात्। ब्रह्मणे ब्राह्मणमाधिशोपतिं ज्ञानायन् प्रयद्भ्य उन्मत्तं गन्धर्वाप्सराभ्यो द्रष्टाय संग्रहीतारं स्कन्दं प्रियाय प्रियवादिनं अलं विकूलाभ्या हरोदनाय नमावं त्रिविक् शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नजातवेदोपघ्ननिरतिं मम पशोगोश्च मह्यम कुम्बालगोत्रोद्भवस्य राजीवरेड्डिनामधेयस्य ऐश्वर्यानाम्नीं इशिता तन्वितानाम्नीं सह कुटुम्ब अभयायुधारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् आध्यात्मिकादिदैविकादिभौतिकतापत्रिनिवारणार्थं यजमानस्य यदा संकल्पित नूतन चलनचित्र प्रारंभोत्सव समये महागणाधिपति सर्वदेवता पूजाम् आचार्य श्रीहस्तेन कारयिष्यां कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रस्य मास्थितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणात्मजाः कुक्षौ सागरस्य मुन्दुकरणि ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोक्तधर्मणः अङ्गैतसहितास्तर्वेकलजामस्मार्जाः कलशं गन्धपुष्पाक्षतैरभ्यर्च्य ॐ व्यापप्राणावा आपपशुवापोन्नमापामृतमापस्सम्राणापो विराणापश्चन्द्वरापवो गङ्गे जमुने चैव गोदावरि सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि धर्मन्तं प्रोक्ष्य अपवित्रपवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवाह स्मरेत् पुण्डरीका हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीं ईश्वरीयादिपरिमलद्रव्याणि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णिकाय नमः तुण्डाय नमः ॐ शूरघ्रापयामि धूरसिधूर्वधूर्वन्दन्धूर्वदयोस्मान् धूर्वतितन्धूर् वयं धूर्वामस्मन् देवानामसि भक्त्या दीपं परिर्नमोऽस्तु ते दीपं सन्दर्शयामि यथा भागशः विविधफलोपहार गुडकण्डसहित विविधफलोपहार नैवेद्यं समर्पयामि। मोक्ष्या परिहित्स्या ओं भूर्भुवस्वः सत्यन्वर्त्या त्वामवस्युराजो आहेडमानो वरुणेह बोध्युर्जगं समान आय प्रमोषीः
ऋगं वीर्याणि प्रवोचय्य पार्थिवानि विममे रजागं सियो अस्कभायदु उतामृतत्वस्येषानः यदह्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा ओम प्रकृत्यै नमः ओम विकृत्यै नमः ओम विद्यायै नमः ओम सर्वभूत पदात्मकायै नमः ओम वाजे नमः ओम पद्मालयायै नमः ओम पद्मायै नमः ओम सुजये नमः ओम स्वाहायै नमः ओम स्वधायै नमः ओम सुधायै नमः ओम धिन्यायै नमः ओम हिरण्मयै नमः ओम पद्मोद्भवाय नमः ओम पद्ममुख्यै नमः ओम पद्मनाभप्रियायै नमः ओम रमायै नमः ओम पद्मगन्धिन्यै नमः ओम पुण्यगन्धायै नमः ओम सुप्रसन्नायै नमः ओम प्रसादाभिमुख्यै नमः ओम प्रभायै नमः चंद्रवदनायै नमः ओम चंद्राय नमः ओम उदारांगायै नमः ओम हरिण्यै नमः ओम हेममालिन्यै नमः वरलक्ष्म्यै नमः ओम वसुप्रदायै नमः ओम शुभायै नमः ओम हिरण्यप्राकारायै नमः ओम समुद्रतनयायै नमः ओम जयायै नमः ओम मंगलायै नमः ओम देव्यै नमः ओम विष्णुवक्षस्थलस्थितायै नमः ओम विष्णुपत्न्यै नमः ओम प्रसन्नाक्षै नमः ओम नारायणसमाश्रितायै नमः ओम दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः ओम देव्यै नमः ओम सर्वोपद्रववारिण्यै नमः ओम नवदुर्गायै नमः ओम महाकाल्यै नमः ओम ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः ओम त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः ओम भुवनेश्वर्यै नमः ओम श्रीमहालक्ष्म्यै नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि वनस्पतिर्भवैदिव्यै नानागन्धैः सुसंयुतः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता धूपमाग्रा अस्तिनाथप्रबोधिनी श्रियं देवीमुपत्मये श्रीर्मा देवी जुषदां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां पद्मवर्णां पद्मे स्थितां पद्मोमुद्देभ्यस्वजातवेदो भक्तं निरुतिं मम कुशोकश्च वक्यमावह जीवनं च दशो ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनुशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं श्रीमन्महागणाधिपत्ये नमः आवाहयामि ॐ विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजागं सियो अस्कभायदुत्त ॐ प्रोक्षण చేస్తూ ॐ आपो हिष्टापयोपुवस्तान ऊर्जे ददातन महेरणाय दक्षसे यो वस्विमत्वा उपस्ते प्रियां नमाम्यच्युतवल्लभा ओम धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् सुतरसितरसे नमः कृणाहि धृतवती सवितराधिपत्यैः पयस्वतीरन्तिराशानो अस्तु सवितराधिपत्यैः पयस्वतीरन्ति हिरण्यपात्रमथो पूर्णं दधाति मथव्योसानीति एकधा ब्रह्मणमुपहरति एकधैव यजमानायस्तेजो दधाति श्रीयाजनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य मुखे दयामा सृजामसि ముందుకు రండి శ్రోత్ర మూడు ప్రదక్షిణ సమర్పయామి ఓం అగ్నిర్వజుర్భవ ఆదిత్యాధిపతేజో భవ విష్ణువ శ్రీమాన్ భవ బ్రహ్మాజురాజుర్భవ आयुराजुर्भवाय मे स्विजे पद्महस्ते सुगन्धे वक्षस्थलै पुण्यजाय प्रमोदमानैर्वन्यमानैः पुत्रैः पौत्रैः श्रीवर्धतां दीर्घ धनमग्रधनं वायुधनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनम शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति
हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं हिरण्यपात्रमथो पूर्णं दधाति मधव्यो सानीति प्रणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवेद्युहतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रां तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्ति श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् यमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्तेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः चन्दुपुत्रकाः उदपुरन्न धृष्टुवच्छता अच्छतप्राच्च मधुरिमा गोसमेत पश्यता सौभाग्यमस्यै दत्ता याधास्तं विपरेतना प्रभासां यशसा ज्वलन्ति श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वा आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽध बिल्वः तस्य फलानि सानुदन्तु मायान्तराया लक्ष्मीः देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे मलान् ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्नद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीं ఈశ్వరీ అందరికీ నమస్కారం. అందరికీ హనుమత్ జయంతి శుభాకాంక్షలు. ఇప్పుడు చిత్రముహూర్తం షార్ట్ ప్రారంభమైపోతుంది. మొదటిగా మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వెంకటమ్మపుత్ర శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు క్లాప్ ఇస్తారు. దానికి దాసరి నారాయణరావు గారు డైరెక్ట్ చేస్తారు. మెగాస్టార్ అంజనాపుత్ర చిరంజీవి గారు స్విచ్ ఆన్ చేస్తారు. ఆ కెమెరాని వెంకటేష్ బాబు గారు ఆపరేట్ చేస్తారు. దీనికి ముందుగా శ్రీ కె రాఘవేంద్రరావు గారు, సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు మాకు స్క్రిప్ట్ని క్లాప్ని అందజేస్తే అక్కడి నుంచి మనం మన కథ ప్రారంభిద్దాం.
Is ready? Silence, please. Correct ena time? Raga talli talli ga. Raga talli. Ready? గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి చిత్ర ప్రారంభోత్సవ శుభవేళ చిత్ర మొదటి దృశ్యం ఢంకా మ్రోగించండి అవి వెంకటమ్మ పుత్ర కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ఢంకా మ్రోగించండి. ప్రారంభం. శుభం. Silence, please. Silence, please. ఒకసారి మీరు ఇటు రండి ప్లీజ్. అందరూ ఇటు రండి. బాబు బాబు ఇట్రా. ఈటీవీ గారు ఇటు రండి. మీ కార్యక్రమం తీద్దిగా ఇట్రా. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి నందమూరి బాలకృష్ణ 100వ చిత్రంగా ప్రారంభమైన సందర్భంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె చంద్రశేఖరరావు గారిని వారి అభినందనలు తెలియవలసిందిగా కోరుతున్నా. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు గారి అభినందనలు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. దాసరి నారాయణరావు గారు, సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు, రాఘవేంద్రరావు గారు, డైరెక్టర్ శంకర్ గారు, గౌరవనీయులు చిరంజీవి గారు, వెంకటేష్ గారు, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి
గౌరవనీయులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, మిత్రులు శంకర్ గారి పేరు చెప్పాను, చిత్ర నిర్మాత రామకృష్ణ గారు, వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలు, సినిమా డైరెక్టర్ గారు, నాకు అత్యంత అభిమాన నటులైనటువంటి నటరత్న ఎన్టీఆర్ గారి కుమారులు సుప్రసిద్ధ సినీ నటులు గౌరవనీయులు బాలకృష్ణ గారు వారి 100th ఫిలిం 100వ చిత్రానికి చాలా గొప్ప నిర్ణయం వారు తీసుకున్నారు. గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి, ఇది చిన్న విషయం కాదు. ఒక శకానికి నాంది పలికినటువంటి పురుషుడు గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి. అంతకుముందు మన తెలుగు జాతికి తెలిసిందంతా కూడా బిఫోర్ క్రైస్ట్ ఆఫ్టర్ క్రైస్ట్ అనే పద్ధతిలో ఉన్నాం. కానీ 100వ చిత్రానికి బాలకృష్ణ గారు తెలుగు ప్రజలందరికీ చరిత్రలో చిరకాలం గర్వంగా గుర్తుండిపోయే విధంగా ఈ శాతవాహన శకానికి సంబంధించినటువంటి కథా వస్తువు తీసుకొని 100వ చిత్రాన్ని నిర్మించి తలపెట్టడం చాలా సంతోషం. నేను వయసులో బాలకృష్ణ గారు కొంచెం పెద్ద కాబట్టి అన్నగారి అభిమానిగా హృదయపూర్వకంగా బాలకృష్ణ గారికి నా ఆశీస్సులు, నా దీవెనలు. బాలకృష్ణ గారి 100వ చిత్రం ఖచ్చితంగా 200 రోజులు ఆడుతుందని మాత్రం చెప్పగలను. కారణం ఏంటంటే తెలుగు ప్రజలందరూ, అన్ని తరాల తెలుగు ప్రజలందరూ చూసి తెలుసుకోవాల్సిన కథాంశం ఈ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి. తను 100వ చిత్రం చేయడమే కాకుండా తెలుగు ప్రజలకి, నందమూరి కుటుంబానికి మొదటి నుంచి ఉన్నటువంటి అభిమానం, ప్రేమ తెలియజెప్పడానికి, తెలుగు తనాన్ని ప్రపంచానికి మరొకసారి గట్టిగా తెలియజెప్పడానికి, మద్రాసీలు అని పిలువబడుతున్నటువంటి తెలుగు వారిని ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఒకటి ఉంది, తెలుగు జాతి ఒకటి ఉంది అని తెలిపినటువంటి మహానాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారు. తెలుగు జాతి గర్వించదగ్గ గొప్ప బిడ్డ ఆయన. ఇటీవల అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం పెడుతుంటే కొంతమంది కిట్టని వాళ్ళు దుష్ప్రచారం కూడా చేశారు. హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఎన్టీఆర్ గార్డెన్ ఏదైతే ఉందో అది చిరస్థాయిగా ఎన్టీఆర్ గార్డెన్గానే ఉంటుంది, అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక తరం నటుడు కాదు, ఆయన తెలుగు జాతే గర్వించదగ్గ తెలుగు బిడ్డ, గొప్ప తెలుగు బిడ్డ. కాబట్టి 2 తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఏ మూలకు పోయినా ఎన్టీఆర్ గారి పేరు తెలియని వారు కానీ, ఎన్టీఆర్ కుటుంబం గురించి తెలియని వారు కానీ లేరు. కాబట్టి అంత మహానాయకుడు, అంత గొప్ప వ్యక్తి యొక్క స్మారక చిహ్నం ఏదైనా సరే తెలుగు ప్రజలు గుండెల్లో పెట్టుకొని చూసుకునేటువంటి గొప్ప సందర్భం. వారి కొడుకుగా బాలకృష్ణ గారు 100వ చిత్రం అన్ని విధాలుగా విజయవంతం కావాలని వచ్చిన పెద్దలందరూ కూడా మహామౌలే వేతించారు. అందరూ కూడా ఆశీస్సులు అందించారు. చిరంజీవి మెగాస్టార్ గారు, వెంకటేష్ గారు పైరు ఏం స్టారో నాకు తెలియదు, విక్టరీ వెంకటేష్ గారు, శంకర్ గారు వచ్చారు, దాసరి గారు, సరేసరి ఉన్నారు, రాఘవేంద్రరావు గారు, మహామౌలందరూ ఉన్నారు. ఇంతమంది దీవెనలతో సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు పెద్దలు, ఎన్టీఆర్ గారితోనే అనేక చిత్రాలు నిర్మించినటువంటి దర్శకులు వారు కూడా పెద్దలు కూడా వచ్చారు. నన్ను కూడా ఆశీర్వదించారు. ముహూర్తం స్టార్ట్ కొడతా ఉంటే ఇంతమంది మహామౌల సందర్భంలో సమక్షంలో జరిగినటువంటి ఈ ముహూర్తం గొప్పగా సినిమా అనుకున్నంత వేగంగా నిర్మాణమై రిలీజ్ అయ్యి తెలుగు ప్రజలకి, తెలుగు జాతి చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయేటువంటి ఒక చారిత్రక సినిమా మిగిలిపోతుందని చెప్పి మీ అందరు కూడా తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి సోదరులు, మిత్రులు బాలకృష్ణ గారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఒక కోరిక ఉంది నాకు. సినిమా పూర్తయిన తర్వాత మొట్టమొదటి బ్యాచ్లో నాకు కూడా సినిమా చూపెట్టాలని కోరుకుంటూ, ఎందుకంటే మన చరిత్రకు సంబంధించిన అంశం కాబట్టి నేను ఫ్యామిలీతో సహా వచ్చి చూస్తాను. మళ్ళీ చిరంజీవి గారు మేమంతా కలిసే చూడాలని ఫస్ట్ ఆడియన్స్, ఈ బ్యాచ్ స్టేజ్ మీద ఉన్న బ్యాచే ఫస్ట్ ఆడియన్స్ కావాలని చెప్పి
అందుకు అవకాశం బాలకృష్ణ గారు కల్పించాలి, దర్శకులు గారు కల్పించాలని కోరుకుంటూ సంతోషం. థ్యాంక్ యూ. చాలా సంతోషం. సీఎం గారి చంద్రశేఖరరావు గారి ఉదార స్వభావానికి వారి అభినందనలకి కృతజ్ఞత తెలుపుతూ సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రివర్యులు ఇప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి నేను అభినందించవలసిందిగా కోరుతున్నా. ఇప్పుడే బయలుదేరుతున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారికి, గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి ఈ ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసినటువంటి 50 మంది పెద్దలకు, సినీ ప్రముఖులకు, నందమూరి అభిమానులకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక స్వాగతం. చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే 100వ సినిమా అనేది చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి సినిమా. 100వ సినిమా గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి అని నిర్ణయం తీసుకోవడం అన్నది మొట్టమొదటి విజయంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఇవి మైలురాయి వంటి సినిమాలు. ఇవి ఈ 100వ చిత్రం బాలకృష్ణ గారి చరిత్రలో ఇది అపూర్వమైనటువంటి సినిమాగా మిగిలిపోవటం ఖాయం. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే డైరెక్టర్ క్రిష్ని ఆయన కథని ఆమోదించి ఆయన దర్శకుడిగా పెట్టుకున్నారో అప్పుడే ఈ విజయం తథ్యం అన్న విషయం తేటతెల్లమైపోయింది. ఇలాంటి సినిమాకి, ఇలాంటి చారిత్రాత్మకమైన సినిమాలకు సరైన దర్శకుడు క్రిస్. కారణం ఆయనలో ఆథెంటిసిటీ ఉంటుంది. అది ఉదాహరణకి ఈ మధ్య సినిమా కంచె, అది సెకండ్ వరల్డ్ వార్ సినిమా. మన తెలుగులో అలాంటి హాలీవుడ్ స్థాయిని మరిపించే విధంగా తీసటం అనేది అది ఆషామాషి విషయం కాదు. అది క్రిస్ వల్లే అవుతుంది. అది అలాంటిది ఈ రోజున ఈ చారిత్రాత్మకమైన సినిమా శాతకర్ణి ఖచ్చితంగా ఆనాడు పూర్వకాలంలో ఎలా జరిగింది, ఎలాంటి ఆథెంటిసిటీ తోటి ఉంటుంది అన్నది మనకి తేటతెల్లంగా ఆయన తెర మీద చూపించగలరు. దానికి క్రిస్ అన్ని రకాలుగా న్యాయం చేస్తారు నమ్మకం నాకుంది. ఆ పాత్రలో ఇమిడిపోయి అత్యద్భుత నటనతోటి మనల్ని అందరినీ అలరిస్తారు బాలకృష్ణ అన్న నమ్మకం నాకుంది. ఇలాంటి పాత్రలు చేయటం బాలకృష్ణ గారికి అవలీలగా ఉంటుంది. ఆయనకి అది కేక్ వాక్. దాంట్లో ఆయన రాణిస్తారు, మనల్ని అలరిస్తారంటే ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఈ మధ్యకాలంలో 100 రోజులు ఆడటం అనేది గగనమైపోయింది. అలాంటిది ఈ సినిమా సిల్వర్ జూబ్లీ, గోల్డెన్ జూబ్లీ ఆడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి చిత్ర రాజ్యంగా మిగిలిపోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆ భగవంతుడికి, ఈ యొక్క యూనిట్కి, వీళ్ళందరూ కూడా శుభాశీస్సులు అందివ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆల్ ద బెస్ట్. మరుక్షణమే దాన్ని ఆమోదించి చేద్దామని నన్ను ముందు నుండి నడిపిస్తున్న బాలయ్య బాబుకి మీరు అన్నట్టు జై బాలయ్య, జై జై బాలయ్య. ఇప్పుడు మన బాలయ్య మాట్లాడతారు. ముందుగా గౌతమపుత్రి శాతకర్ణి చిత్రానికి, నా 100వ చిత్రానికి ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసిన దర్శకరత్న దాసనారాయణరావు గారికి, అలాగే దర్శకేంద్ర శ్రీ రాఘవేంద్రరావు గారికి, అలాగే సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారికి, కోదండరామరెడ్డి గారికి, విజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి, అలాగే
భరద్వాజ్ గారికి, మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి, అలాగే విక్టరీ వెంకటేష్ గారికి, అలాగే మా ఆతిథ్యాన్ని అంగీకరించి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ గారికి, అలాగే సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మార్చులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి, మిగతా ఇక్కడికి వచ్చేసిన నా తోటి కళాకారులకు, సాంకేతిక నిపుణులకు, నిర్మాతలకు, అభిమానులకు, పాత్రికేయులకు అందరికీ ముందుగా మా యూనిట్ తరఫు నుంచి మీ అందరికీ ఆహ్వానం పలుకుతున్నాను. చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజు. ఎన్నో సినిమాలు అనుకున్న తర్వాత నా 100వ చిత్రం. ఎందుకంటే అనుకోవడానికి 100వ సినిమా అది సినిమా కావచ్చు అందరికీ, కానీ నాకు మాత్రం అది ఇన్ని విభిన్నమైన పాత్రలు చేసి నా ఈ యొక్క నటన ప్రస్థానంలో మరి 100వ చిత్రం అనగానే అనుకోకుండా అది కాకతాళీయంగా లేకపోతే యాదృచ్ఛికంగా ఎన్నో సినిమాలు కథలు వినడం జరిగింది. అందులో కొన్ని నచ్చాయి, కొన్ని నచ్చలేదు. ఎందుకంటే కొన్నేమో మన 100వ చిత్రం స్థాయికి, మరి నాకు 100వ చిత్రం అంటే ఇంకా ఎన్నో సినిమాలు చేయాలని ఒక ఆశ, తాపత్రయం, తపన ఉంది నాలో. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక కొత్త దానాన్ని తెలుగువారు ఎప్పుడు స్వీకరిస్తారు, ఆదరిస్తారు అనడానికి నాన్నగారి కాలం నుంచి కూడా ఆయన ఎన్ని వివిధ పాత్రలు చేసినా కూడా ప్రజల మీద నమ్మకంతో కాలం ఆయన వెంట నడిపించుకుంటూ, కాలం వెంట ఆయన నడవకుండా ఎన్నో చిత్రాలు ఆయన చేయడం జరిగింది. వాటిని అన్నిటికన్నా ప్రేక్షకులు ఆదరించారు. అలాగే ఆ తపన ఒక ఆయన వారసుడిగా మరి నాలో కూడా ఉంది. ఎన్నో రకరకాల పాత్రలు, వైవిధ్యమైన పాత్రలు చేయాలని, ఎన్నో మంచి కథా చిత్రాలు చేయాలని, అలా తపన ఇంకా నన్ను ముందుకు నడిపిస్తుంది. అటువంటి తరుణంలో మరి అందరు ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు 100వ సినిమా అని. సరే, దానికి తగ్గ స్థాయికి కొన్ని కథలు లేవని అనుకోకుండా కాకతాళీయంగా యాదృచ్ఛికంగా అంజనీ పుత్ర క్రిష్ గారు రావడం, ఈ యొక్క గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి కథను చెప్పడం, దాని తర్వాత నాకు అనిపించింది అవును చాలా గొప్ప పాత్ర. ఎందుకంటే మన తెలుగు శకానికి అంటే మనకి ఇద్దరు వ్యక్తులే సూచించారు, మన కాలాన్ని ఇద్దరు సూచించారు ఈ భూమి మీద. ఒకటేమో ఆయన క్రీస్తు అయితే, రెండవది ఈ యొక్క శాలివాహనుడు, అదే ఈ గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి. సరే, అటువంటి మహత్తరమైన పాత్ర ఆయనతోనే మొదలైంది. మన తెలుగు క్యాలెండరు కోలమానం, మన తెలుగు కోలమానం కాలం యొక్క కోలమానం ప్రారంభమైంది. అటువంటి అద్భుతమైన పాత్ర. ఇంకోటి బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే చాలామందికి తెలియని పాత్ర కూడా అయింది. అది దురదృష్టవశాత్తు అది నాకు బాగా బాధ కలిగించింది. ఆయనలో ఆవేదన, ఆయనలో ఉన్న తపనే నాలో కూడా ఆయన్ని స్ఫూర్తి నింపి తప్పకుండా ఇది ఒక మంచి సినిమా అవుతుంది. చాలామందికి తెలియని పాత్ర. ఎక్కడో తెలంగాణలో మన కోటిలింగాలలో పుట్టి కరీంనగర్ జిల్లాలో, అది వాళ్ళ తల్లిగారి ఊరు. అక్కడి నుంచి ఆయన మళ్ళీ అక్కడి నుంచి రాజ్యం పరిపాలించడం మొదలుపెట్టి తర్వాత ఆంధ్రలో అమరావతిలో ఆయన రాజధాని ఏర్పాటు చేయడం, అలా ఈ యొక్క పాత్ర యొక్క ప్రస్థానం. దీన్ని తప్పకుండా మనం తీసుకెళ్లాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఆంధ్రలో అయితే అక్కడ అమరావతి రాజధాని నిర్మాణం చేపట్టాము కాబట్టి దాని యొక్క ప్రాశస్త్యం. ఎందుకంటే బౌద్ధ వాంగ్మయానికి ఆనాడు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేశారు అమరావతి గుహల్లో. అటువంటి పవిత్రమైన ప్రాంతాన్ని బౌద్ధహారాలు ఉన్నాయి ఎన్నో. అలాగే నాగార్జునుడు తిరిగిన నేల. అటువంటి సినిమాని అందించాలి తప్పకుండా. మామూలుగా మన వరకే కాదు, మన దేశం వరకే కాదు, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఈ యొక్క పాత్రని మనకు తెలుగు జాతి ఎవరైతే ఒకే ఒక చక్రవర్తి, తెలుగు జాతికి ఒకే ఒక చక్రవర్తి, అతను గౌతమపుత్ర శాతకర్ణి. మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఏకపత్యాది కింద పరిపాలించిన మహానుభావుడు. మన తెలుగు పౌరుషం, అలాగే తెలుగు జాతి ఆత్మగౌరవం కూడా అందరికీ చాటి చెప్పిన మహానుభావుడు. మొత్తం రాజులందరినీ కూడా 33 రాజులను ఓడించి వాడికి 2 ఇచ్చాడు ఆప్షన్స్. ఒకటికి నాకు లొంగిపోండి లొంగిపోండి, లేదా మరణమే, చాయిసెస్ యోర్స్ అన్నట్టు ఆ రెండితో అందరినీ ఒక కిందకి తీసుకొచ్చి యవనుల మీదకి దాడి చేసిన మహాచక్రవర్తి గౌతమపుత్ర శాతకర్ణి. సరే, దానికి ముందు ఆ సినిమా మరి మేమంతా అనుకుని
చేద్దాం అనుకున్న తర్వాత మరి పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేయాలి. అప్పుడు అది అలా ఏం చేద్దాం, దానికేమో సరైన మాకు గెటప్లు పెట్టండి మీద ఎంతో అద్భుతమైన టీము అంతా కూడా ఆనాడు నర్తనశాలలో ఎలాగైతే నాన్నగారు ఒక బృహన్న పాత్ర చేశారో దానికోసం ఎలాగైతే ఆర్ట్ డైరెక్టర్ వాళ్ళ శర్మ గారు మొత్తం ఉన్న గుళ్ళు విశిష్టమైన ప్రాంతాలన్నీ కూడా తిరిగి ఎక్కడైతే మంచి చిత్రలేఖనలు మంచి స్టాచ్యూస్ అన్నీ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా బాగా రీసెర్చ్ చేసి ఆ యొక్క గెటప్ని స్కెచ్ చేయడం జరిగింది. అలాగే మనవాళ్ళు కూడా ఎంతో పరిశోధన, దానికి చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడ, ఎంతోమంది స్క్రిప్ట్ మీద పరిశోధన చేస్తున్నారు. దానికి శ్వేత డైరెక్టర్ ఆంజనేయులు గారు ఉన్నారు ఇక్కడ, అలాగే అక్కడ మన టీటీడీ మ్యూజియం రంగనాయకులు గారు ఉన్నారు, ఇంకా చాలామంది, అలాగే మన ఆర్కియలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అక్కడ పనిచేసిన సిబ్బందుల్లో నాగిరెడ్డి గారు ఉన్నారు. వాళ్ళంతా కూడా ఈ యొక్క స్క్రిప్ట్ మీద వాళ్ళందరి సూచనల మేరకు అన్ని గ్రంథాలన్నీ కూడా తిరిగేసి ఈ కథని రూపొందించడం జరిగింది. మరి ఆహార్యం, మరి వాచకం, ఇవన్నీ విషయానికి వస్తే మరి వాచకం మరి నాన్నగారు మరి 1973లో నా నుదుట ఈ యొక్క నట తిలకం దిద్దారు. మరి అప్పటి నుంచి ఈ యొక్క 43 ఏళ్ల ప్రస్థానంలో 99 చిత్రాలు, మరి ఎన్నో నడుస్తూనే ఉన్నాను, గెలుస్తూనే ఉన్నాను. అప్పుడప్పుడు కొన్ని అపజయాలు కూడా నాకు ఎదురుపడ్డాయి, కానీ నా చిటుకుని వేలు కూడా కదిలించలేకపోయాను. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా దాంట్లో సుమారుగా నా చేసిన 99 సినిమాల్లో 71 సినిమాలు శతదినోత్సవాలు జరుపుకున్నాయి. అదంతా కూడా నా తల్లిదండ్రుల యొక్క పుణ్యఫలం, అలాగే నా తెలుగు ప్రేక్షక దేవుళ్ళ యొక్క అభిమాన బలం, అలాగే నా ఆత్మబలం, నా అభిమానులు నా నుండి ఏమీ ఆశించకుండా వారు ఎప్పుడు నన్ను అభిమానిస్తూనే ఉన్నారు. మరి డబ్బుతో కొంటే లేకపోతే ఎన్నో సందర్భాలు చెప్పడం జరిగింది, ఎటువంటి ప్రలోభాలకి లొంగనిది ఈ అభిమానం. అటువంటి ఇంతమంది వేల లక్షల కోట్ల మంది అభిమానులు పొందడం మరి మీకు నాకు ఏ జన్మన అనుబంధమో, ఏ రుణానుబంధమో, ఏ విడదీయలేని అనుబంధమో కదా అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే నాతో పాటు ఈ యొక్క నా ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఎంతోమంది నాతో పాటు నడిచారు. అందుకే నా యొక్క ఈ నడకలో అడుగు వేసిన నా నిర్మాతలకైతేనేమి, దర్శకులకైతేనేమి, నా హీరోయిన్లకైతేనేమి, నా తోటి కళాకారులకైతేనేమి, నా సాంకేతిక నిపుణులకైతేనేమి, అలాగే అభిమానులకైతేనేమి, అందరికీ కూడా మొత్తం మన ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎక్కడెక్కడ తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా నా ఈ 100వ చిత్రాన్ని అంకితం చేస్తాం అని ఈ సందర్భంగా, అలాగే భారతదేశంలో ప్రపంచంలో ఉన్న తల్లులందరూ కూడా ఈ చిత్రాన్ని అంకితం చేస్తామని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటున్నాము. అలాగే మరి అసలు ఈ గౌతమ పుత్రి శాతకర్ణి పిచ్చ అనుకోగానే చాలామంది అసలు మరి ఈ సినిమాని 100 చిత్రంగా ఎంచుకోవడానికి కారణాలు చాలా ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒకటేమో అసలు చాలామందికి తెలియకపోవడం, నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు అసలు గౌతమ పుత్రి శాతకర్ణి అన్నది అదొకటి. ఆయన చేసి మరి ఏక ఛత్రాధిపత్యం కింద ఈ యొక్క మొత్తం దేశాన్ని ఈ అఖండ సుమారుగా 2020వ సంవత్సరం క్రీస్తు పూర్వం ఈ యొక్క శాతవాహనులు మొదలయ్యారు. దానికి ఆద్యుడు శ్రీముఖుడు, దాని తర్వాత ఒక 420 సంవత్సరాలు పరిపాలించారు వాళ్ళు. అందులో 23వ రాజు ఈ గౌతమ పుత్రి శాతకర్ణుడు. సో ఆయన చరిత్ర అందరికీ తెలియజేయాలి. ఏదైతే ఒక మంచి అవకాశం, అన్నీ తెలిసిన కథలే, తెలియని కథలైతేనే, తెలియని కథలంటే ఊరికే పుక్కడి పురాణాలా కాకుండా ఒక దానివల్ల ఒక మంచి జరగాలని, అంటే ఒక నేను చెప్పినట్టు తెలుగు జాతి, అలాగే తెలుగు కీర్తిని స్ఫూర్తిని పెంచడానికి మన తెలుగు భాష, సంస్కృతి, సాంప్రదాయాల్ని ఎలాగైతే చాటి చెప్పాడో ఆయన మహానుభావుడు నందమూరి తారక రామారావు గారు. అంటే కారే రాజులు రాజ్యములు కలిగిరే అని బొమ్మల పోతన్న గారు చెప్పారు మన మహాభారతంలో. కారే రాజులు కలిగిరే అని అంటే దాంట్లో ఏంటంటే ముఖ్యంగా పుట్టిన వాళ్ళకి చావు తప్పదు, కానీ పుట్టిన వాళ్ళకి చావు ఈ పుట్టుకలతో ఎటువంటి భయం లేకుండా ఉండేవాళ్ళే శాశ్వతంగా నిలిచిపోయేవాళ్ళు, వాళ్ళే దైవాంశ సంభూతులు అని సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటూ అటువంటి వారిలో నాకు తెలిసింది ఆది శంకరాచార్యులు వారు లేకపోతే
ఒక మధ్యాచార్యుల వారు, లేకపోతే ఒక వివేకానందుడు, ఒక గాంధీ, ఒక ఎన్టీఆర్, ఒక గౌతమ బుద్ధ శాతకర్ణుడు. అలాగే ఈ యొక్క సామ్రాజ్యం విస్తరణ అప్పుడు అశోక చక్రవర్తి మరణానంతరం ఆ తర్వాత ఈ ఆంధ్రులంతా కూడా ఈ యొక్క విశాలమైన ఈ ఆంధ్ర మహా సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించారు. సో అటువంటి మన పునాదులు మనం తెలుసుకోవడం, తెలియపరచడం భావితరాలకు మన కర్తవ్యాన్ని భావిస్తూ ఈ యొక్క ఈ చిత్రానికి పూనుకోవడం జరిగింది. సో అందరూ కూడా ముందుగా మా దర్శకుడు అంజనీపుత్ర కృషి గారికి, అలాగే నిర్మాత రవీందర్ రెడ్డి గారికి, అలాగే శ్రీనివాస్ గారికి, అందరూ కూడా, అలాగే ఈ చిత్రాన్ని పనిచేస్తున్న సాంకేతిక నిపుణులు అయితేనేమి, నటీనటులు అందరూ కూడా నా అభినందన తెలియజేసుకుంటూ, అందరూ కూడా మాకు ఒక జనరల్గా ఒక అలవాటు, ముందుగా నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క అంచులుగా మెట్టు ఎక్కుతూ ఎలాగైతే జీవితాన్ని మనం అన్ని రంగాలు కూడా మనం భాగించుకోవాలో అలాగే సినిమా కూడా అటువంటిది. సినిమా అనేది ఈనాడు ఒక నిత్యావసర వస్తువు. మరి ఈ దైనందిన కార్యకలాపాలలో పడి మనిషి ఎలాగైతే ఈ యొక్క వివిధ తనకి నచ్చిన వాటిని ఎంచుకుంటున్నాడో అలాగే వినోదం కోసం సినిమాని ఎంచుకున్నాను. సినిమా కేవలం వినోదం కోసమే కాదు, అటు కళ్ళు మూసుకుంటే కనేది కళ, కళ్ళతో అభినయించేది కళ, నిద్రపోతున్నప్పుడు కనేది కళ, నిద్రపోతున్న జాతిని మేల్కొల్పేది కళ అని అప్పుడు నాన్నగారు కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చి రాజకీయానికి అయితేనేమి, కళకైతేనేమి, అలాగే ఈ యొక్క చిత్రం ద్వారా మంచి సందేశాన్ని జాతికి ఉపయోగపడే చిత్రంగా యావత్ మన జాతికే కాదు, దేశానికే కాదు, ప్రపంచానికే ఒక యోధుడి గాథ తెలియవలసిన అవసరం ఉంది. సో ఈ చిత్రంలో నటించడం అది నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావించుకుంటూ మరొకసారి ఇక్కడికి ఈ యొక్క కార్యక్రమం విజయవంతం చేయడానికి విచ్చేసిన పెద్దలందరూ కూడా, ప్రముఖులకి అందరూ కూడా, దర్శకులు అయితేనేమి, నిర్మాతలు అయితేనేమి, కళాకారులు అయితేనేమి, సాంకేతిక నిపుణులు అయితేనేమి, అలాగే నా అభిమానులకైతేనేమి, పాత్రికేయులకైతేనేమి అందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞత అభివందనాలు తెలియజేసుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఆవేశం చెప్తారా? ఒక్క నిమిషం. బాలయ్య బాబు సార్ ఇందాక వస్తున్నప్పుడు బయట నాతో కలిసినప్పుడు 2 మాటలు చెప్పారు, అది నేను షేర్ చేసుకోవాలి. ఆయన ఈ గౌతమిపుత్ర కథ చెప్పేటప్పుడు నేను బాబుకు చెప్పానన్నమాట, సార్ ఆయనకు ఒక ఆశయం ఉంటుంది, ఆవేశం ఉంటుంది అని అంటే ఈరోజు పొద్దున వస్తా నాతో కొన్ని చెప్పారు. ఒక్కసారి ఆశయం లేనివాడికి విలువ లేదు, ఆవేశం లేనివాడు అసలు మనిషే కాదు. అంటే ఒకటి, నాకు నేను నచ్చితే నా అలవాట్లు కానీ నేను కానీ, ఇంకోటి నచ్చకపోతే దానివల్ల నష్టం లేదు. కానీ నాకు నేను నచ్చకపోయి నా అలవాట్లు నా ప్రవర్తన వల్ల ఇంకోటి మెచ్చుకున్నా సరే దానివల్ల లాభం లేదు. అదే నా జీవితం, అదే గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి జీవితం. తను అనుకున్న దారిలో వెళ్ళాడు, తను అనుకున్నట్టు జీవించాడు అతను. అదే నేను చెప్పారు ఇందాక, ఆయనకి నాకు నేను చదువుతున్నాను చెప్పా కదా, చాలా దీని మీద ఎంతో రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను. దాంట్లో ఈ పుస్తకాలు చదవడంలో నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఆయనకి నాకు చాలా దగ్గర పోలికలు ఉన్నాయి. ఆవేశంలో అయితేనేమి, ఆలోచనలో అయితేనేమి. సో ఆలోచన లేనివాడు అసలు జీవితమే అంటే ఆవేశం లేనివాడు అసలు వాడు మనిషే కాదని, అలాగే ఎవరికి కావాల్సిన దారిలో వాడు నడిచి అదే అతనే డిక్టేటర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మా ప్రొడ్యూసర్ అవునండి, మా ప్రొడ్యూసర్ రాజీవ్ రెడ్డి గారు, హీల్ గివ్ ద వోట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. ఈరోజు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన ఇండస్ట్రీ పెద్దవారికి, ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ, ప్రెస్ అండ్ అభిమానులందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్, చాలామంది మాకు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారంటున్నారు. ఇది ఆపర్చునిటీ కాదు, ఇట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. వీ విల్ గెట్ ఇట్ రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. హలో, నేను నందమూరి ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నేను మెదక్ జిల్లా డిసిసి బ్యాంక్ చైర్మన్గా ఉండి, అప్పుడు మా చంద్రశేఖరరావు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు, ఇప్పుడు సీఎం గారు. కాబట్టి మా 2 రాష్ట్రాలకు సంబంధించింది కాబట్టి సూపర్ హిట్ కావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.
బోయపాటి మార్క్ బాగా కనిపించింది. కాన్సెప్ట్స్లు, వెరైటీలు అండ్ లాజిక్స్లు వెతుక్కోకుండా మీరు బన్నీ ఫ్యాన్ అయితే ఫర్ హిస్ వెరైటీ అవతార్ ఒక్కసారి ఈ సినిమాని చూడొచ్చు. ఓవరాల్ గా నేను ఇస్తున్నాను ఈ సినిమాకి సూపర్ డూపర్ హిట్, బ్లాక్ బస్టర్ హిట్, బ్లాక్ బస్టర్ అన్న, సూపర్ అన్న సినిమా. నా సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అన్న. మాటలు లేవు, మాట్లాడుకోవటాలు లేవు. ఎర్రతోలు కదా స్టైల్ గా ఉంటారు అనుకున్నావేమో.